నమస్తే, నేను గాయత్రి. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్ లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine?
We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఎస్ దట్స్ ద ఏవీ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు, డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. మీన్ వైల్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారితో ఇంటరాక్ట్ అవుదాం. నమస్తే సార్, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాలర్ ఉన్నారు ప్రియాంక గారు ఫ్రమ్ గుంటూరు నుంచి. హలో సార్. ప్రియాంక గారు చెప్పండి. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. వెరీ గుడ్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. ఓకే అండి. స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్, అలానే ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు జాయిన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్న ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది మనకి విశాఖపట్నంలో 2 కాలేజీలు ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో 3 కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఈ మీకు లొకేషన్ ఏది ఈజీ అయితే ఆ కాలేజీలో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి అక్కడ నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లాగానే BA, BCom, BSc లాగానే రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇది కూడా 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. కరికులం ఎలా ఉంటుందంటే 2.5 సంవత్సరాలు అంటే 2.5 years కాలేజీలో చదువుకుంటారు. మీకు అకాడమిక్స్, ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ కూడా కాలేజీలోనే జరుగుతాయి. అలాగే మీకు ఈవినింగ్ 2nd సెమిస్టర్ నుంచి పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఉంటాయండి. మీకు హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి పార్క్ హయత్, లీ మెరిడియన్, మ్యారియట్, ITC కాకతీయ, ITC కోహినూర్, తాజ్ కృష్ణ ఇలాంటి హోటల్స్, లేకపోతే కాఫీ డే, మెక్డీ లాంటి అంటే జాయింట్స్ ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్లో మాత్రమే మీకు ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాంటి ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు మంచి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, వర్క్ ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా మీకు స్టైఫండ్ అరౌండ్ 15,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ దాకా మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. అలాగా మీరు 5 సెమిస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 6th సెమిస్టర్ అంటే 6th సెమిస్టర్ వచ్చే వాటికి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. టోటల్గా మీరు కాలేజీకి రావాల్సిన లేదు. మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దూరంగా అంటే ఉదయ్పూర్ కానీ, ఆగ్రా కానీ, జైపూర్ కానీ, గోవా కానీ, ఎందుకంటే అక్కడ టూరిజం ప్లేసెస్ కాబట్టి అవి అక్కడ టూరిస్టులు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు, విదేశీయులు కూడా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి అలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు ట్రైనింగ్ పెడతాం. ట్రైనింగ్ పెట్టినప్పుడు ఆ 6 monthsలో మీకు 4 డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్లో మీరు ట్రైన్ అవుతారు. అలాగా ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక హోటల్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక కాలేజ్ నుంచి మీకు అంటే యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సర్టిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్. ఈ లోపు అంటే 6th సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే మీరు ఎక్కడైతే మీరు ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారో 99.9% మీరు అక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ హోటళ్ళే మీకు ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ కూడా ఇచ్చేస్తారు. ఒకవేళ మీరు వేరే ప్రాపర్టీకి వెళ్దామన్నా అంటే వేరే హోటల్కి వెళ్దామన్నా, లేదు వేరే లొకేషన్కి చేంజ్ అవుదాం అనుకున్నా, లేదా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు కావాలనుకున్నా మీరు ఇమీడియట్గా కాలేజీని సంప్రదిస్తే మన ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ని సంప్రదిస్తే మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆడపిల్లలకి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలతో పోలిస్తే జీతాలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మీరు ఇందాక సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, డిపార్ట్మెంట్స్ ఏముంటాయి అని అడిగారు. ఎప్పుడు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్, కోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అదేంటంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, లైక్ HR, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్. అలాగే ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ మెయింటెనెన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటారు. సైన్స్కి సంబంధించి డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే చాలా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారు, ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటారు, హిందీ నేర్చుకుంటారు. ఈ 3 లాంగ్వేజెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 3 లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటే మీరు ఏ దేశానికైనా వెళ్ళినప్పుడు మీరు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కమ్యూనికేట్ చేయడం. అలాగే గెస్ట్ రిలేషన్స్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు, చాలా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు, మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. ఈ ట్రైనింగ్ సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా కాలేజీలో ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ అని కాదండి, మీరు బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి మీరు హోటల్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్, అలాగే కార్పొరేట్ సెక్టర్స్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, IT సెక్టర్స్, ఎక్కడైతే గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఉంటాయో, ఎక్కడైతే ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా జాబ్స్ ఉంటాయో అలాంటి లొకేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా, అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. ఇవాళ రోజున ఆఖరికి అంటే పొలిటీషియన్స్ కూడా ఇవాళ రోజున గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్ని, ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్ని తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చే గెస్టులని అంటే ప్రజలు ఎవరైతే వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారో వాళ్ళని బాగా ట్రీట్ చేయాలి, వాళ్ళని బాగా మర్యాదలు చేయాలి,
హాస్పిటాలిటీ మంచి బాగుండాలి అని చెప్పి వాళ్ళ రోజున పొలిటీషియన్స్ కూడా ఇవాళ రోజున మినిస్టర్లు అవ్వచ్చు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అవ్వచ్చు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు అవ్వచ్చు, ఇలా ఎమ్మెల్యేలు అవ్వచ్చు, ఎమ్మెల్సీలు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటున్నారండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉండే వాతావరణం చాలా బాగుండాలి, మర్యాదపూర్వకంగా పలకరించాలి, వచ్చే గెస్టులని మర్యాదలు ఇవ్వాలి, హాస్పిటాలిటీ ఇవ్వాలి, హాస్పిటాలిటీ బాగా చూపించాలి అన్న ఉద్దేశం అందరికీ పెరుగుతుంది, అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి మీకు అన్ని రంగాల్లో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు, నవ్య గారు ఫ్రమ్ ఏలూరు. హలో హలో హలో, చెప్పండి నవ్య గారు, మీ డౌట్ ఏంటి? నమస్తే సార్. నమస్తే నవ్య గారు. సార్ నేను ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్, నాకు బీబీఏ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే. సో ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? బీబీఏ అన్నది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడూ కూడా చాలా ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాము. ఎందుకంటే మీకు ఏ ఇండస్ట్రీ చూసుకున్నా, అంటే హోటల్స్ చూసుకున్నా, కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ చూసుకున్నా, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ చూసుకున్నా, టెక్ కంపెనీస్ చూసుకున్నా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ చూసుకున్నా, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ చూసుకున్నా, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ చూసుకున్నా, లేకపోతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ చూసుకున్నా, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ చూసుకున్నా, ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా తీసుకోండి, 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు. అంటే బేసిక్గా 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా కావాలి. అదేంటంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు. సో మీరు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించినప్పుడు ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి బీబీఏ అన్నది కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ చుట్టూతోనే వేరే సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ముడిపడి ఉంటాయి. మీరు నేర్చుకునే 36 సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్కి రిలేట్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్లో ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ని మీరు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వైపు మీరు మొక్కు చూపుతారు. కాబట్టి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా మీకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇవాళ రోజున ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మనం బాగా చాలా మంచి కంపెనీలో, చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగం కావాలి అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు మనం తయారవటం, చదువుకునేటప్పుడే మనం ఆ ఆర్గనైజేషన్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి కూడా వాళ్ళకి ఒక స్పెషలైజ్డ్ టీమ్ని తయారు చేసుకుంటారండి. అంటే పక్కన ఆర్గనైజేషన్తో పోటీ పడేటప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్లో ఎలా బెటర్మెంట్ ఉండాలి, ఎలా మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే హెచ్ఆర్ రూల్స్ ఎంత బాగుండాలి, లేకపోతే ఐటీ పరంగా మనం ఎంత ముందుకెళ్ళాలి, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఆర్గనైజేషన్తో ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ ఎలా పోటీ పడతాయో అలాగే మీరు కూడా స్టూడెంట్ పరంగా ఒక స్టూడెంట్కి అంటే మీరు ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి అంటే ఈ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో చదువుకునేటప్పుడే మీరు మన ప్రోగ్రామ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి చదువుకునేటప్పుడే మీరు ఒక 4-5 ఆర్గనైజేషన్స్ చూస్ చేసుకుని మాకు చెప్తే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఆ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మీకు ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. అంటే మీరు చదువుకుంటూనే వర్క్ చేస్తారు, చదువుకుంటూనే ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తారు, చదువుకుంటూనే మంచి ఎక్స్పోజర్ సంపాదిస్తారు. అలా అని చెప్పి మీరు ఫ్రీగా వర్క్ చేస్తారా? కాదండి. మీకు 100% 10,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ దాకా మంత్లీ స్టైఫండ్ వచ్చే కంపెనీస్కి మాత్రమే కాలేజ్ మిమ్మల్ని పంపిస్తుంది అనమాట. సో మీరు ఒక పక్కన సంపాదించుకుంటూ, ఒక పక్కన మీకు చదువుకుంటూ, ఒక పక్కన వర్క్ నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటారు, స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి మీకు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో జాబ్స్ వస్తాయండి. సో బీబీఏ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్. బీబీఏ తర్వాత జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి చాలామంది పిల్లలు జాబ్లో జాయిన్ అయిపోతారు. కొంతమంది పిల్లలు ఎంబీఏ అంటే మాస్టర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్యూచర్లో మీకు అంటే మీకు ప్రమోషన్స్ కావాలన్నా, లేకపోతే శాలరీ హైక్స్ కావాలన్నా సర్టిఫికేషన్ కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి కొంతకాలం తర్వాత అయినా, అంటే ఉద్యోగం చేస్తూ అన్నా చదువుకోవచ్చు, ఉద్యోగం చేస్తూ కొంత గ్యాప్ తీసుకున్నా ఎంబీఏ చదవచ్చు, లేదు కంటిన్యూస్గా బీబీఏ తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చదువుకోవచ్చు అండి. రైట్. ఫర్ శ్రీకాంత్ గారు, వాట్ ది యూనిక్నెస్ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఏం చెప్తారు? 23 years అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ జర్నీ. సో ఈ జర్నీలో మీరు చూసింది ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫ్యూచర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఫీల్డ్ ఏ విధంగా వెళ్ళబోతోంది? 23 years బ్యాక్ మేము ఎప్పుడైతే కాలేజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నామండి, అప్పుడే మేము గమనించడం జరిగింది ఏంటంటే స్టూడెంట్కి మన దగ్గర జాయిన్ చేసినప్పుడు అతనికి ఒక ఎడ్జ్ ఉండాలి అండి. అంటే చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి, అందరూ కూడా చాలా మంచి చదువు చెప్తారు, చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. కానీ ఆ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళినాక మన కాలేజీలో చదవటం మూలంగా అతనికి ఏంటి ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రా మైల్ ఏం కవర్ చేయగలుగుతాడు అన్నది మనం చాలా ఆలోచించడం జరిగింది. అప్పుడే మాకు చాలా లక్కీగా ఏంటంటే అబ్దుల్ కలాం గారు ప్రెసిడెంట్
ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవాళ్ళండి. ఆయన ఐఐఎమ్స్లో స్టూడెంట్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పారనమాట. ఏంటంటే మన ఇండియన్ కల్చర్లో ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఎకడమిక్స్ పరంగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు. ప్రతి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు క్వాలిఫై అవుతున్నారు. ప్రతి ఎగ్జామ్కి వాళ్ళకి 90% అబోవ్ వస్తున్నాయి మార్కులు. కానీ ఇదే స్టూడెంట్ని మనం ఇండస్ట్రీకి పంపించినప్పుడు ఒక 1 year ట్రైనింగ్ చేపియాల్సి వస్తుంది, లేదంటే 1 year వాళ్ళకి టెంపరీ జాబ్ అని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కంపెనీస్ డైరెక్ట్గా ఒక స్టూడెంట్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోలేకపోతున్నారు, అతను వర్క్ చేయగలడు అని చెప్పి. సో చదువుకునేటప్పుడే స్టూడెంట్ కనుక ట్రైన్ అయితే ఈ 1 year ఆర్గనైజేషన్స్కి టైం వేస్ట్ అవ్వదు, మనీ వేస్ట్ అవ్వదు అన్న ఉద్దేశంతో ఆయన చెప్పారనమాట. దానికి ఎందుకనో మేము చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాం, చాలా అంటే దాన్ని మేము ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నామండి. సో చదువుకునేటప్పుడే స్టూడెంట్ని ఎలా ట్రైన్ చేయాలి, చదువుకునేటప్పుడే మనం స్టూడెంట్కి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆలోచించి చాలామంది అకాడమిషియన్స్తో, అలాగే సైకాలజీ చదివిన డాక్టర్స్తో, అలాగే బిజినెస్ పీపుల్తో మేము ఒక టీమ్ని తయారు చేసి వాళ్ళందరితో కూడా చాలా డిస్కస్ చేసామండి. అంటే అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ అంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర డిగ్రీ జాయిన్ అవుతాకు వస్తారు కాబట్టి ఒక ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్ 16-17 years తర్వాత మన దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అయినప్పుడు అతను కెరియర్ మీద ఎంతవరకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలడు, అంటే చదువు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఏజ్లో చదువుని మిస్ అవ్వకుండా ప్రాక్టికల్స్ ఎలా నేర్చుకోగలడు, స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోగలడు, కమ్యూనికేషన్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోగలడు, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఎలా చేయగలడు అన్నది మేము చాలా రీసెర్చ్ చేస్తే మాకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది. ఏంటంటే ఆ ఏజ్ స్టూడెంట్, ఇఫ్ ఈజ్ ఏ సీరియస్ స్టూడెంట్, చాలా బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వర్క్ని అన్నింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసే స్టూడెంట్ రోజుకి 8 గంటల నుంచి 10 గంటలు చేయగలడు వర్క్ అన్నది చాలా క్లియర్గా మాకు రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అనమాట. ఆ రిజల్ట్ ప్రకారం మేము 6 hours క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, ప్రాక్టికల్స్ కలిపి 6 hours చేసి 4 hours వచ్చేపాటికి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ పెట్టామండి. సో కరికులము సిలబస్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఆ కరికులము సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడానికి క్లాస్లో వాళ్ళకి 6 hours సరిపోతుంది, అంటే 6 hours క్లాస్ రూమ్స్ అనమాట. అండ్ ప్రాక్టికల్స్ కూడా కలిపి దాంట్లోనే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ అవ్వచ్చు, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవ్వచ్చు, అవన్నీ కూడా నేర్పించి, అంటే 6 days ఉంటుందండి వీక్లో కాలేజ్. సో 6 daysలో కూడా ఇవన్నీ నేర్పించి ప్రతిరోజు ఒక 3 గంటల నుంచి 4 గంటలు అతనికి సంబంధించిన కోర్సుకు సంబంధించిన ఇండస్ట్రీకి పంపించి ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం మూలంగా అతను చదువుతో పాటు ట్రైనింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు. సో విల్ బి రెడీమేడ్ అనమాట. అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి ఇండస్ట్రీ ఎలా కావాలనుకుంటుందో, ఇండస్ట్రీ అతను ఎలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకుంటుందో అలాగే రెడీమేడ్గా తయారవుతున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ స్టూడెంట్ రిలయన్స్ రీటైల్లో వర్క్ చేయాలి ఫ్యూచర్లో, నా డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయినాక అనుకున్నాడు అనుకోండి, అతను మాకు 2nd semesterలోనే మాకు వచ్చి చెప్పొచ్చు, సార్ నా కోరిక రిలయన్స్లో వర్క్ చేయడం, సో ఇలా రీటైల్ మార్కెట్లో వచ్చి నాకు ఇంటర్న్షిప్ పెడితే నాకు రిలయన్స్ దాని కంపెనీలో ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది అని తను అడుగుతాడు. అప్పుడు మేము రీటైల్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్లోనే ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. సో ఆ రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో అతనికి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాక ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు ట్రైన్ అయినట్టు, దాంతోపాటు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఎడ్జ్ అండి. అంటే మిగతా కాలేజెస్ కూడా అంటే మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పించవచ్చు, కానీ మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్కి ఎడ్జ్ ఏంటంటే 2 సంవత్సరాలు ఇలా వర్క్ చేయడం మూలంగా, 2 సంవత్సరాలు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేతిలో సర్టిఫికేట్ ఉండటం మూలంగా ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎంప్లాయర్ అనమాట. ఆల్రెడీ ఇతను ఉద్యోగం చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి వెంటనే ఫస్ట్ ఉద్యోగం మన స్టూడెంట్కి ఇస్తాడు. అలాగే కొంతకాలం ఒక 2 years 3 years వర్క్ చేసినాక ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్లోకి ప్రమోషన్కి రావాలన్నా, శాలరీ హైక్స్ రావాలన్నా మన స్టూడెంట్ ముందుంటాడు. ఎందుకంటే ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇక్కడ వర్క్ చేసిన 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు, ప్రీవియస్గా చదువుకునేటప్పుడు 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి మన స్టూడెంట్కే ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ప్రమోషన్స్, శాలరీ హైక్స్ వస్తున్నాయి. సో లాస్ట్ 23 yearsలో వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దిస్ అండి. అంటే సేమ్ కోర్స్ చదివి సేమ్ ఒకే సంవత్సరం స్టూడెంట్ పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి, అంటే మిగతా కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్, మన కాలేజ్కి వచ్చిన స్టూడెంట్ ఒకేసారి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ మన కాలేజ్ స్టూడెంట్కే ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తారు. ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మన కాలేజ్ స్టూడెంట్కే ప్రమోషన్ వస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వన్ ఈ స్టడీయింగ్ అనమాట. సో కొత్త ప్రపంచంగా కాకుండా ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు కాబట్టి సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతారు. అండ్ నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు, ప్రియా గారు ఫ్రమ్ గచ్చిబౌలి. హలో. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నమస్తే ప్రియా గారు. సార్ అది బిఎస్సి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఉంది సార్, బిఎస్సి డేటా సైన్స్. అవునండి. దాని గురించి తెలుసుకోవాలన్నది ఎలా ఉంటుంది కోర్సు ఇన్ ఫ్యూచర్లోనే.
ఓకే అండి. బీఎస్సీలో ఫ్యాషన్ డిజైన్ మనం ఆఫర్ చేయట్లేదండి. బీఎస్సీలో ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అది కూడా ఈ సంవత్సరమే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. యూనివర్సిటీస్ కూడా లాస్ట్ 1 year నుంచే ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మనం ఎఫిలియేషన్స్ తీసుకుని ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందంతా ఇంజనీరింగ్లోనే ఉండేది ఈ ప్రోగ్రామ్. అది 4 సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రాంలో చాలా డిమాండ్ పెరిగింది, పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. సో డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా ఆఫర్ చేస్తే చాలా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు పిల్లలకు వస్తాయి, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందన్న ఆలోచనతో యూజీసీ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ వాళ్ళు ఈ కోర్సెస్ని యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి కూడా డిగ్రీ లెవెల్లో ఆఫర్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానీ విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. వెంటనే మనం అఫిలియేషన్స్ తీసుకుంటాం జరిగిందని. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అన్నది మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నది వాళ్ళ రోజున ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్లో ఎంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందో ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసు. అలాగే ప్రతి వారం మనం ఒక కొత్త డేటా సెంటర్ వస్తుంది. హైదరాబాద్లో ఒక డేటా సెంటర్, గూగుల్ డేటా సెంటర్ అవ్వచ్చు, అదానీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకో వేరే కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, చాలా డేటా సెంటర్స్ వస్తున్నాయి. ఆ డేటా సెంటర్స్ మూలంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని కాంబినేషన్లో చదువుకున్న పిల్లలకి ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం. డెఫినెట్గా ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేసి ఎంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతున్నారో అలాగే ఈ బీఎస్సీ ఏఐ డేటా సైన్స్ పిల్లలు కూడా ఫ్యూచర్లో అంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారండి. టెక్నాలజీ వైపు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంపెనీస్ వైపు, డేటా సెంటర్స్ వైపు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వైపు వీళ్ళకి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనమాట. డెఫినెట్గా చాలా ఫ్యూచర్ అంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సెంటర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ పిల్లలకు కూడా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. అండ్ ఈ వితిన్ ½ an hour స్లాట్లో మనం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము కోర్సెస్ గురించి కానీ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి కూడా కాదు. సో ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, స్టూడెంట్ అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే సింపుల్ అండి. స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న మా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కనుక మా కౌన్సిలర్స్ ఆన్సర్ చేస్తారు. బేసిక్గా టెలిఫోనిక్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకోవచ్చు. సండే అయినా హాలిడేస్ అయినా మా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుందండి. ఎస్పెషలీ మా కౌన్సిలర్స్ కానీ, మా హెడ్స్ కానీ, క్యాంపస్ హెడ్స్ కూడా ఆ రోజు సండే అయినా హాలిడే అయినా క్యాంపస్లో ఉంటారు. వర్కింగ్ డేస్ ఆఫ్ కోర్స్ దే విల్ బి దేర్ అండి, మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా. అలాగే హాలిడేస్ రోజు కూడా మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా అవైలబుల్గా ఉంటారు. పేరెంట్స్తో వస్తే చాలా బాగుంటుందండి కౌన్సిలింగ్ సెషన్కి. ఎందుకంటే కౌన్సిలింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే డిగ్రీలో కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. చదువుకుంటూ వర్క్ చేయటం కొంతమంది పేరెంట్స్కి కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 17, 18 మా పిల్లలు వర్క్ చేస్తారా, వీళ్ళు సంపాదిస్తారా, ఎంత టైం వీళ్ళు చదువుకుంటారు, ఎంత టైం వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారు, సో వర్క్ మూలంగా చదువు పాడైపోద్దేమో అని చెప్పి చాలామందికి డౌట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే దే హ్యావ్ టు విజిట్ కాలేజ్ అండి. సో అందుకనే పేరెంట్స్కి అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి హాలిడేస్ రోజు కూడా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుందండి. సో ఎవరైనా కానీ కాలేజ్కి కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నాను, మీరు కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యే ముందు, అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు మీ పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్ మీద సీరియస్గా ఉండటమే కాదండి, వర్క్ కూడా అంత సీరియస్గా చేయగలరా లేదా ఈ వయసులో, ఈ ఏజ్లో వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ చాలా బాగుంటుంది, వర్క్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇండస్ట్రీస్ కూడా చాలా మంచి ఇండస్ట్రీస్కి, మంచి కార్పొరేట్ కంపెనీస్కే మేము పంపిస్తాం. అక్కడ కూడా మీకు ఇంటర్న్షిప్స్లో మీకు స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. మినిమం 10,000 రూపీస్, హైయర్ సైడ్ 20,000-25,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. అలా అని చెప్పి మీరు ఓన్లీ డబ్బుల కోసమే వర్క్ చేయకూడదండి. అలా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం, ఎక్స్పోజర్ కోసం వర్క్ చేయాలి. అలాంటి పిల్లలు అటెండెన్స్ కూడా కాలేజ్కే కాదు కంపెనీస్ కూడా అటెండెన్స్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేసే పిల్లలు, సీరియస్గా కెరియర్ని తీసుకున్న పిల్లలు మాత్రమే అడ్మిషన్ కోసం సన్ ఇంటర్నేషనల్ని అప్రోచ్ అయితే బెటర్ అండి. ఎందుకంటే అటెండెన్స్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. అకాడమిక్స్ నేర్చుకోవాలన్నా, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలన్నా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలన్నా, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలన్నా, అలాగే ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలన్నా అటెండెన్స్ ప్లేస్ ఎ వెరీ కీ రోల్ అనమాట. సో సీరియస్గా కెరియర్ని ఎంచుకునే పిల్లలు, ఇంటర్ తర్వాత జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న పిల్లలు, అలాంటి పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో కలిసి వస్తే కనుక వాళ్ళకి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేస్తారు. సో శ్రీకాంత్ గారు, మొత్తంగా 5 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి, పేరెంట్స్కి ఉండే డౌట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన క్యాంపస్కే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారేమో అండ్ రిమైనింగ్ క్యాంపస్లో అంత హైగా ఉండదేమో అనే భావనలో ఉంటారు. 5 క్యాంపస్లో అసలు అట్మాస్ఫియర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫెసిలిటీస్ పరంగా? అన్ని కాలేజీలు కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని, ఒక క్యాంపస్ అయితే 1 lakh స్క్వేర్ ఫీట్ ప్లస్ ఉంటుంది. మిగతా క్యాంపస్ అన్నీ కూడా 50,000 ప్లస్ స్క్వేర్ ఫీట్తో ఉంటాయండి. అన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ వైజ్ నేను 5 స్టార్ హోటల్స్ అనే చెప్పగలుగుతాను. సైజ్ పరంగా అంత పెద్ద 5 స్టార్ హోటల్ అంత కాకపోయినా ఫెసిలిటీస్ పరంగా టోటల్గా అన్ని చాట్ల ఒకేలాగా ఉంటాయండి. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాంపస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ లేడీ హెడ్ అనమాట. కంపల్సరీ
కంపల్సరీగా ప్రతి క్యాంపస్కి కూడా మేము ఒక మ్యారీడ్ ఉమెన్ని ఒక హెడ్గా పెడతాము, హెడ్గా ట్రైన్ చేస్తాము. వాళ్ళు ఎందుకు ఒక మ్యారీడ్ ఉమెన్ని మేము హెడ్గా పెడతాము అంటే ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు మన దగ్గర ఎక్కువ జాయిన్ అవుతారండి. వాళ్ళకి అన్ని విధాల వెసులుబాటులుగా ఉండడానికి, వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ ఆ టీంతో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి ప్రతి క్యాంపస్కి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ లేడీ హెడ్స్ అనమాట. సో ఆ లేడీ హెడ్స్ కింద ఆల్మోస్ట్ 60 to 65% ఉమెనే ఉంటారు. మళ్ళీ అంటే ప్రొఫెసర్స్ కానీ, లెక్చరర్స్ కానీ, అడ్మిన్ స్టాఫ్ కానీ 60 to 65% ఉమెన్ ఉంటారు. దట్ ఈస్ వై సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే మిగతా కాలేజీల కంటే కూడా ఇక్కడ గర్ల్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉండడానికి కారణం. అలాగే గర్ల్స్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఇంటర్న్షిప్స్ చేసి చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ ప్లేస్కి వెళ్ళి రావడానికి అన్ని విధాలా వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తారు. కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ వెరీ గుడ్ టీమ్ అండి. సో ఫెసిలిటీస్ వైజ్ పరంగా కానీ, అంటే నేను చెప్పేది అకాడమిక్స్ పరంగా కానీ అంతా టోటల్ అన్ని క్యాంపస్లు ఈక్వల్గా ఉంటాయండి. ద ఓన్లీ థింగ్ లొకేషన్స్ పరంగా ఎందుకు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అంటే అక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్కి అందుబాటులో ఉండడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ 5 different locations. Right. Thank you so much, Srikanth garu, for being here and explaining about all these things. Once again, thank you so much. Thank you. సో చూశారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.